సో హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాక్స్ డ్రాగో 2.0. సో ఈరోజైతే మనం మైన్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ఎల్ క్రాఫ్ట్ అయితే ఆడబోతున్నాం బెడ్ రాక్ వర్షన్లో. సో లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ అయితే వరల్డ్ని అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ గో. సో మనమైతే వరల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాం. యా Welcome to RL Craft, an immersive and challenging experience based on the original Java mod pack by Javoxy. Brought to you by Honeyfrost. Let's jump right in and start your adventure. Fearful yet reasonable. You don't know about RL Craft, do you? Let's fix that. Ah, someone who thinks they're smarter than the rest. How adorable. Are you sure you want to skip it? All right, let's see how long you last. Good luck. Let's start off. సో యా తర్వాత మళ్ళీ రావాలని ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మైండ్ చేయాలి. మరి దగ్గరకు వద్దా? Now take that flint and strike it against stone to make flint shards. Great job. You can now craft your first tool by combining your flint shards and sticks to make a flint knife. ఓకే, Use it to collect 3 plant fibers from grass, then craft them together to make plant fiber rope. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా 3 న్యూస్ ప్లాంట్ ఫైబర్. ఓకే, Great. You've collected the materials to craft a flint axe. Your first wood gathering tool. సో మనం మ్యాక్స్ అయితే ఇలా చేయాలా? ఇక్కడ ఉంది కదా, ఏంటిది ఎట్లా? ఓకే రైట్. ఓకే, Use it to gather 3 pieces of wood. దీంతో ఉంటా ఇప్పుడు. అందుకే నా స్టార్టింగ్లో నేను వుడ్ కలెక్ట్ చేయడానికి రావట్లేదు. 3 పీసెస్. Excellent. Use them to craft yourself a wooden pickaxe. అది అంటే అది ఎట్లా? అన్లిమిటెడా? వాట్? దీంతో ఎట్లా? నాకు అర్థం వీళ్ళు మొత్తం రెసిపీస్ అన్నీ చేంజ్ చేసిరా లేక ఎట్లా? వాట్?
ఓకే ఏం కాదు కానీ Now, to use items in RLCraft, you need to reach their required level. Hover over your pickaxe in your inventory to see its level requirements, or try using it to find out. ఏం చేయాలి hover over the wooden pickaxe item description in your inventory or try using it. మైనింగ్ ఫిట్ వస్తుంది నాకైతే దీన్ని మైన్ చేయకుండా To level up mining. Here, take out the gas. ఇంత సడన్గా డెడ్ చేసినారు నాయన level 6. Now that you have experience, open the leveling menu using the level up item in your hotbar. ఓ ఇక్కడ వచ్చిందా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి యూజర్ లెవెల్ అప్ ఐటమ్ ఆన్ యువర్ హార్డ్వేర్ ఓపెన్ ద మెనూ మైనింగ్ రైట్స్ సో యా దీనైతే ప్రాబ్లం అయితే టోటల్ చూసేసిన జస్ట్ మానిటరింగ్ పర్మిషన్ ఒక్కటి ఆన్ చేసిన చాలు ఇప్పుడు దీన్ని లెఫ్ట్ రైట్ ఓకే వావ్ In RLCraft, until you sleep in a bed, you'll respawn in a random location across your world each time you die. So, once you've found a spot you like, make sure... Now, let's talk body temperature. In RLCraft, hot and cold environments gradually push your temperature out of balance. Stay exposed too long and you'll overheat or freeze to death. Let's make sure that doesn't happen in the first 5 minutes. Okay. Here, I've turned the heat up. Jump into water to cool down and stabilize your temperature before heat exhaustion sets in. నా హెచ్పి ముందు ఎక్కువ ఏరా నాయన ఇంకా హెచ్పి ఆడ టెంపరేచర్ అయితే కూల్ అవుతుంది మనం చూడొచ్చు Good. But now you're freezing. Move near a heat source to warm up. మొత్తం కాలాల్సిన అవసరం లేదు దాని పక్కకి వెళ్ళినా సరే ఓకే రైట్ మరి ఆఫ్ హార్ట్ ఇప్పుడు చనిపోతా పోతుందేమో Nice work. There's also other ways to balance your body temperature, such as eating certain fruits, and you'll discover those as you play. Let's move on to the next topic, trinkets. They are powerful items offering buffs and immunities all along your journey. Take the one in your chest to check how it works. Each trinket comes with its own lore, explaining its effects and where to place it in trinket bag. As a rule of thumb, magical items go on the left of the bag and rings go on the right. Go ahead and click. Well done. All this training seems to have made you a bit thirsty. You can quench your thirst by drinking water, eating food, or going for a swim. I've put some food and drinks for you in the chest. Go ahead and grab something. Amazing job. You've finished the tutorial and you've just begun learning about RLCraft. It's now time to begin your adventure. If you'd like to toggle features, you can do so in the RLCraft menu under Settings, and if you'd like more information on things we didn't have the time to cover here, or even to replay this tutorial, you can do so in the menu under the Help section. Best of luck out there! అరే నాకేం అర్థం కావట్లే ఏంటి ఇప్పుడు సరిపోయింది స్ట్రక్చరా పక్కన
సో మన స్పాన్ అయితే మొత్తానికి వాటర్లో ఉంది. ఫస్ట్ అయితే వాటర్ నుంచి బయటికి వెళ్దాం. పర్స్పెక్టివ్ మార్చాలంటే F5 రైట్. అక్కడ కోకోనట్ ట్రీ ఉంది. ఫస్ట్ నాకు వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం ప్లేస్ F5 కొట్టింది. ఓకే, నేను ఫస్ట్ గ్రావెల్. సో ఫస్ట్ అయితే మనం వుడ్ తీసుకోవడానికి మనకు ఫస్ట్ గ్రావెల్ కావాలి. గ్రావెల్ నుంచి మనం స్టోన్కి కొడితే చిన్న చిన్న ఫ్లింట్ లక్కోట్లు వస్తుంది అనమాట. ఆ ఫ్లింట్ అండ్ స్టీల్తో మనం లీవ్స్ని కట్ చేసే స్టిక్ వస్తుంది. వాటితో మనం బేసిక్ ఫ్లింట్ డ్యాగర్ తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ యాక్స్ వాటితోటి ఫస్ట్ ఆ ఫ్లింట్ డ్రాగర్ తోటి మనం కొడుతుంటే వచ్చే రూప్ తోటి మనం ప్లాంట్ ఫైబర్ తయారు చేసుకొని ఫ్లింట్ యాక్స్ అయితే తయారు చేసుకోవాలి మొత్తానికి. యా షిప్లోకి వెళ్తాను. డ్రౌన్ ఒక్కనైతే ఇప్పుడు సో ఇక్కడ షిప్ అవుతుంది. మనం దాన్ని చూద్దాం, లోపలికి వెళ్ళొచ్చో రాలేదో ఎట్లుంటుందో. యా ఇక్కడైతే ల్యాడర్ ఉంది, ఎక్కేద్దాం. యా వాట్ స్పానర్స్ ఉంటాయి, ట్రయల్ ఛాంబర్స్ స్పానర్స్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడే వద్దు, మన కాడ అట్లీస్ట్ బేసిక్ టూల్ కూడా లేదు. ఆ స్పానర్లో నుంచి మన స్పాన్ అయితే ఇంకా అయిపోతుంది. అందుకే ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ నుంచి అయితే ఎస్కేప్ అయిపోదాం. స్టిక్స్ అవును అంతే గుర్తుకొస్తుంది. ఇయ్యా కొట్టి చెప్పాలా బ్రో, దానికి నాకన్నా ఒక హెల్ చేస్తుంది. బాగున్నా అనుకుంటున్నా. వేరేదైనా ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రాయి తీసుకెళ్ళి కొట్టాలి కదా స్టోన్కి. రైట్ ఇది స్టోన్ కాదా? ఆ స్టోన్ యా ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇది వచ్చింది డ్యాగర్. నెక్స్ట్ దీనికి రోప్ కావాలి. రోప్ ఎక్కడి నుంచి రా? ఆ కుక్కని చంపేసి మొక్కడు ఓడాడు. మళ్ళీ దీనికి దూరబుడ్డు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నాకు అసలు. అరే యార్ ఆడు మంచిగా చెడ్డా. ఓయమ్మ అన్ని చేతులు అంటే వాడు బ్రో సామరాయ్ బ్రో. నన్ను ఓ షిట్ అయిపోయింది. కొట్టట్లేదు అన్నాడు. డ్రాప్ చేసిండు. తినొచ్చా మరేంటిది? ఆరల్ క్రాఫ్ట్ రాగానే వర్షంతోనే పెట్టినాను. అరే యారు వైన్ చెట్లు వస్తాయి అబ్బా. నేను స్టోన్స్ చేయాలని చూసి
అయిపోయింది మా వన్ పని. అక్కడిక్కడ ఏదో స్ట్రక్చర్ అనిపిస్తుంది. స్టాచ్యూ నువ్వేం చూడట్లేదు. అరే యార్ ఇందులో ఎట్లున్నాయి స్మెల్స్? నేను కొడతాను. దీన్ని చంపితే ఏం రాదా? మరి ఎందుకు కొడుతున్నా దాన్ని? నేను అనవసరం షిఫ్ట్ కొట్టాలి. ఏదో తీసుకోవాలి. ఏం రాకపోయినా కొడుతున్నా ఫ్రెండ్స్. ఒక్క స్ట్రక్చర్ ఉన్నా బాగుంది. ఫుడ్ లేదు, స్ట్రక్చర్ లేదు, ఇన్వెంటరీలో ఏమేమి అసలు. ఓకే, ఫైనల్గా ఇప్పుడు వచ్చింది వీడియో. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఏమో, ఫైనల్గా వచ్చింది. మొత్తం గడ్డిని కొట్టుకుంటూ పోతా ఉంటే వచ్చింది. పెద్ద ట్రైన్ కొడితే ఇప్పుడు అన్నీ అసలు వెళ్ళరా. ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ ఇది ఒక బేసిక్ టెంపరీ హోమ్ తయారు చేసుకోండి. బేసిక్ సో ఇక నైట్ అంతా నేనైతే స్పీడ్ మోడ్లో పెట్టేస్తా, ఎందుకంటే టోటల్ మొత్తం స్పీడ్ ఉంటుందన్నమాట ఇప్పటి నుంచి. యా టోటల్ నైట్ అయితే టెర్రబుల్గా అవుతుంది అనమాట. చూడొచ్చు అసలు ఫుల్ ఘోరంగా ఉంది. స్నేక్స్ ఇంకా కొన్ని మస్కిటోస్ ఇవన్నీ ఎమ్మడి టోటల్గా ఫుల్ టార్చర్ అవుతుంది అనమాట. సో మన కాడైతే హంగర్ అయితే మొత్తం అయిపోయింది. మన దగ్గర ఉన్న హీలింగ్ ఫెయిరీ తోటి మనకైతే జస్ట్ హార్ట్స్ అయితే వచ్చి హీల్ అయినాయి. హంగర్ బార్ అయితే ఇంకా హీల్ కాలేదు. సో మనకున్న ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ షిప్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం. సో ఫస్ట్ అయితే ఆ షిప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం దాన్ని. నాకు తెలిసి అందులో ఏమైనా బెస్ట్ లూట్ దొరికితే మనం మీరు సర్వైవ్ కావచ్చు. అట్లీస్ట్ తినడానికి హంగర్కి ఏమైనా ఉన్నా కూడా. ఫస్ట్ అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం అది ఎక్కుదాం షిప్ని. సో మనదైతే ఇప్పుడు అదొక బేసిక్ హోప్ అన్నమాట, లాస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనది ఈ షిప్ వచ్చేసి ఎక్కుదాం. అరే యార్ కంట్రోల్స్. సో ఎక్కుదాం ఇప్పుడు ఎట్లయినా సరే. అరే యార్ కీప్యాడ్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు. ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకొని ఆడుతున్నాను అనమాట. యా చూద్దాం. యా స్పానర్స్ ఏం స్పాన్ అవుతాయి ఇంద్రా అట్లున్నాయి. ఇచ్చా ఏంటి మొత్తానికి షార్క్ పైరెట్స్ లక్కు ఉన్నాయి మొత్తం చెప్పాలంటే. ఫుల్ డేంజర్గా ఉన్నాయి అవైతే. మనమైతే వాటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినాం. యా మనకైతే ఇప్పుడు హంగర్ చాలా లో ఉంది. మనోడు పరిగెత్తట్లేడు. దీన్ని కొడదాం. దీని నుంచి ఏమన్నా బర్త్డే కదా చికెన్ వస్తుందేమో.
ఇక్కడ వెళ్ళింది అది. ఒక దెబ్బ. అరే అరే ఉరుకుతుంది అది. యా మొత్తానికి అరే అరే మొత్తం చుట్టూ తిరుగుతుంది అది. అరే యార్ అరే యార్ మొత్తం అయితే చుట్టూ తిరిగి కొడుతుంది నన్ను అయితే అది. సో దాన్ని అయితే ఫస్ట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం. కొట్టలేం మనం ఇప్పుడు. ఉరికనికి హంగర్ కూడా లేదు మన దగ్గర. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఎవరు బ్రో మీరు? దీనమ్మ దీని చంపుతారు. మంచి మంచి కట్టుకోవాలి. సో మనమైతే ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ పెడతాం. వావ్ 2 ఎంబడి పడుతున్నాయి చూడొచ్చు. స్నేక్ ఇక్కడనేమో బర్డ్. అరే యార్ నేను ఎట్లయినా వాట్ అరే యార్ విలేజ్. ఇప్పటికైతే మనం సెట్ అన్నమాట. మన బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విలేజ్ అయితే ఫుల్ హెల్ప్ అవుతుంది డెవలప్ కానికి. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాలి తినడానికి. పొటాటోస్. ఫస్ట్ అయితే ఐరన్ గోళం దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇది ఊకే కొట్టి కొట్టి చంపుతుంది. ఐరన్ గోళం ఏమైనా కొడతాడే ఉంచుదాం. బీట్రూట్ తినగలుగుతానా? అరే అది ట్రేడింగ్ ఓపెన్ వెనకాల ఇది ఒకటి ఉంది. గోళం కొట్టడేమో దాన్ని. ఫస్ట్ అయితే బీట్రూట్ అయితే తీసుకుందాం. ఎలాగో గ్రోత్ వచ్చేసింది కదా బీట్రూట్. ఫస్ట్ అయితే బీట్రూట్ తీసుకుందాం. ఎస్ ఫస్ట్ అయితే బీట్రూట్ తిననీకి కూడా గ్యాప్ ఇస్తలేదు. ఇదైతే అసలు ఫుల్ ఇరిటేట్ చేసేస్తుంది. వీళ్ళది కొత్త 2 స్ట్రక్చర్లు ఉన్నాయి. ఏంటి ఇక్కడ ఏముంది లోడ్ చేస్ట్. ఇక్కడ కూడా ట్రయల్ స్పానర్ ఉందా? ఓకే ఇక్కడ నుంచి సామురాయ్ స్పాన్ అవుతారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. సామురాయ్స్ ఇక్కడ కూడా స్పానర్. వెనకాల ఏంటది ఇంత షేప్ ఏదో పెద్ద ఆకారం ఉంది. సుమో. ఫస్ట్ అయితే ఆ ఇంటికి వెళ్దాం. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ అయితే తిందాం అన్నమాట. తొందరగా వెళ్ళరా. ఫస్ట్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. బడ్ కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్ దీన్ని ఇంకా లోపల వేసేద్దాం. ఇది బయటికి వెళ్ళలేదు. వేసేసేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని. చావు 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 చావు. మొత్తానికి అయితే చనిపోయింది అది. సో ఫస్ట్ అయితే బీట్రూట్ తీసుకున్నాం కదా, దీన్ని అయితే తినేద్దాం. ఈ బీట్రూట్ అయితే మొత్తం తినేద్దాం. పాప మనోనికి ఎంత ఆకలైనా లిటరల్లీ 20 అయితే తినబోయిండు. తింటుండు 20 తింటుండు. 10 తినేసిండు అప్పటికే. ఫస్ట్ అయితే మొత్తం తినేద్దాం. విలేజ్ దొరికింది. ఇక మనమైతే ఇప్పుడు బేసిక్ అయితే సెట్ అనమాట. అండ్ ఇది ఆర్ఎల్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పటికి కూడా హార్డే ఉంటుంది. తీసుకుందాం చికెన్. న్యూ రెసిపీ అన్లాక్. ఓకే సమ్మర్ అయ్యింది. మన కాడికే నీడు వచ్చేది. అరే యార్ నేనేం చేశాను రా నిన్ను. మన కాడికేనా? మన కాడికే బ్రో. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం బయటికి వెళ్ళిపోయి షిఫ్ట్ కొట్టి షిఫ్ట్ వెళ్ళే కానీ ఫస్ట్ అయితే బ్లాక్ ప్లేస్ చేద్దాం వాడు వెళ్ళకుండా. సో అది గైస్ వాళ్ళకి వీడియో. సో మొత్తానికి ఆయిల్ క్రాఫ్ట్ అయితే ఎపిసోడ్ 1 అనమాట. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కూడా సూన్లో వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సారీ గైస్. హోప్ యూ ఎంజాయ్. బై గైస్. బై బాయ్.